Hello everyone. So today we'll discuss authors and writers an essay by Roland Barthes. Barthes in fact distinguishes between an author and a writer in his essay. According to him, an author performs a particular function or in fact an intransitive act, and on the other hand, a writer performs an activity or a writer in fact uses the language as a medium and in order to achieve his purpose or his aim or a particular destination that he has in his mind, and he merely focuses on his language because he uses language as a medium. And Barthes even considers the function of an author as more profound to that of a writer when in comparison to the roles played by them. And Barthes even considers or equals an author to that of a priest and a writer to that of a clerk. And Barthes also considers language as a key, or in fact, a really powerful key indeed, because it assisted him in the process of distinguishing between an author and a writer. And Barth states that an author he uses the language for a very special purpose or a different purpose, that is for the identification of his own self or his own being, identification of being. And a writer in fact uses language as a medium or a particular tool to achieve a destination or a goal or an aim or something that he has in his mind before crafting up a particular message. Or it could be anything. The message or the aim that he has in his mind could be anything. It could be to teach, to instruct, to entertain, to explain something, or to prove something. However, he has this aim and he uses language as a medium to reach that aim or to fulfill his goal. So the writer does not focus on the language, he is merely using it. And the writer also does not agree that his work is self-reflexive or it closes over itself or there could be multiple readings or multiple interpretations that could arise from that message, and the writer tries to solve these ambiguities. But on the other hand, the authors they believe that the language is filled with ambiguities and they are ready to face these multiple readings or multiple interpretations. And when you look at the essay, you can see that the author, Roland Barthes, starts the essay by asking certain questions to the readers, like who speaks, who writes. He's asking about the speaking voice and the writing self. ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബാജ് ഈസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ബിക്കോസ് ഹി കൺസിഡേഴ്സ് ലാംഗ്വേജ് ആസ് എ വെരി പവർഫുൾ ടൂൾ. അത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം തന്നെ റോൺ ബാസ് പറയുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഒരു നാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓർ ഇഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെൻ ആർ കേപ്പബിൾ ഓഫ് യൂസിങ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ലാംഗ്വേജ് ടു വേരിയസ് ഡിഗ്രീസ്, അങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ നാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഹാസ് ദ പവർ ടു ഡിഫൈൻ ദാറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി. ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനുള്ള പവർ ആർക്കുണ്ട്? ആ ലാംഗ്വേജിനുണ്ട്. And then he talks about the uncontested ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ദി ലാംഗ്വേജ്. അത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഫ്രാൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 16-ാം നൂറ്റാണ്ട് തൊട്ട് 19-ാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ അവിടുത്തെ ഫ്രഞ്ച് ഓതേഴ്സ് എൻജോയ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു മോണോപ്പൊളിയെ പറ്റിയിട്ട് റൊളാൻ ബാറ്റ്സ് പറയുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രീസ്റ്റിനെയും ജൂറിസ്റ്റിനെയും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, ബിക്കോസ് ദ preachers and the Jewish, their role was rather a functional one. അതുകൊണ്ട് അവർ ഫ്രഞ്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ബാക്കി അവിടെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നിന്നിരുന്നത് അവിടുത്തെ ഫ്രഞ്ച് ഓതേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ഡോമിനൻസ് കാരണം തന്നെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു ചേഞ്ച് കാണാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് ദർ വാസ് എ റിജിഡ് ഓർഡർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. അപ്പോൾ ലിറ്റററി ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ ജനറൽ അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഡൊമൈനിന്റെ എസെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. അപ്പൊ ഫ്രഞ്ച് ഓതേഴ്സിന്റെ ഈ ഒരു ഡോമിനൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അൺകോൺടെസ്റ്റഡ് ഓണേഴ്സിന്റെ അറൈവൽ കാരണം ലിറ്റററി ഡിസ്കോഴ്സിന്റെ എസെൻസ് ആയ ലാംഗ്വേജിന് സംഭവിച്ചൊരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാംഗ്വേജ് വാസ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു റൂൾസ് ഓഫ് യൂസ്, യോണർ, കോമ്പോസിഷൻ. ഷോർട്ടായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ലാംഗ്വേജ് വാസ് സ്ട്രക്ചേർഡ്, ലാംഗ്വേജ് ഇറ്റ് ഗോട്ട് സ്ട്രക്ചേർഡ്. അങ്ങനെ അത് സംഭവിച്ചത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് ബിക്കെയിം മോർ ഓർ ലെസ് ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ. Then Barthes talk about the transition that happened in the profession or in the literary professionൽ സംഭവിച്ചൊരു ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ട്. ലേമൻ പ്രോയിറ്റ്സിൽ നിന്നും എങ്ങനെ ബിസിനസ് റൈറ്റേഴ്സിലോട്ടുള്ളൊരു ട്രാൻസിഷൻ എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു വിത്ത് ടൈം. ബാറ്റ്സ് പറയുന്നുണ്ട് ലിറ്റററി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ലിറ്റററി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെയും ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ എസെൻസ് ആയ ലാംഗ്വേജിന് സംഭവിച്ച ചേഞ്ചസ്.
how it transcended the literary functions. ഷോർട്ടായിട്ട് ബാർട്സ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫ്രാൻസിലെ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് could be considered as a mixture of the linguistic and aesthetic system, which is enriched by a mythic dimension. Pinner, he is moving forward to discuss, or he is talking about the fact what happened in the French Revolution. The French Revolution എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ uncontested owners of the language, they lost their stronghold, and they witnessed how a group of people came forward and used the language which was exclusively used by the authors in order to manipulate the public to meet their political motives. ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറെ പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ട് അവർ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്തു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഫോർ സാറ്റിസ്ഫൈങ് ഓർ അവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ തേഴ്സ്റ്റ്, പൊളിറ്റിക്കൽ മോട്ടീവ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്തു ടു മാനിപ്പുലേറ്റ് ദി പബ്ലിക് ഇൻ ദി റെവല്യൂഷൻ. നമ്മൾ ലിറ്റററി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദ ലിറ്റററി ഫങ്ഷൻസ് ചേഞ്ച് വിത്ത് ടൈം. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കൂടുതലായിട്ട് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, അവർ ഈ പ്രോസസ്സിൽ എൻഗേജ് ആവാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് you can see that how literature changed in the hands of writers like Francois, René Chateaubriand, or Victor Hugo, Emily Zola. ഇവരുടെയൊക്കെ റൈറ്റിംഗ്സ് നമ്മളെടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ you can see how the language of the literary functions of the literary institution in general changed. ലാംഗ്വേജിന് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച് വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ലാംഗ്വേജിലേക്കും ഇപ്പോൾ ഉള്ള റൈറ്റിംഗ്സിലേക്കും നമ്മൾ എത്തിയതെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഓരോ റൈറ്റേഴ്സിന്റെയും എമർജൻസും ലാംഗ്വേജിന്റെയും ചേഞ്ചസും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ there happened another change. A group of people came forward, and they are considered as the custodians of the public language, or they could be called as the intellectuals in general. പക്ഷെ ബാർട്സ് അവരെ വിളിച്ചിരുന്നത് വേറൊരു പേരായിരുന്നു. ബാർട്സ് വിളിച്ചിരുന്നത് he called these intellectuals the writers. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാർട്സ് ഈ ടോപ്പിക്കിന്റെ മേജർ പോയിന്റിലേക്ക് പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് എ കമ്പാരിറ്റീവ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഓഥേഴ്സ് ആൻഡ് റൈറ്റേഴ്സ്. ഓഥേഴ്സിന്റെ റൈറ്റേഴ്സിന്റെ ഒരു കമ്പാരിസണിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഇവരെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലിറ്റററി ആക്ടിവിറ്റിയുടെ സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എസെൻസ് ആണ്. എന്താണത്? ലാംഗ്വേജ്. ലാംഗ്വേജ് ഇവർ രണ്ടുപേരും എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള പോയിന്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഓഥർ പെർഫോംസ് എ ഫങ്ഷൻ ആൻഡ് റൈറ്റർ പെർഫോംസ് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി. അപ്പോൾ ഈ ഓഥറിന്റെ ആക്ഷൻ അല്ലെ ഓഥറിന്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് ദി ഒബ്ജക്ട് ഓഫ് ദി ഓഥേഴ്സ് ആക്ഷൻ എന്താണ്? ലാംഗ്വേജ്. സോ ലാംഗ്വേജ് ഇറ്റ്സെൽഫ് എംബോഡീസ് ദി ഓഥേഴ്സ് ഡീഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം ഓഥർ എന്താണോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഹെറന്റ് ഇൻ ദ ലാംഗ്വേജ് ഇറ്റ്സെൽഫ്, ഓർ ദി ഓഥർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇമേഴ്സസ് ഹിംസെൽഫ് ഇൻ ദി പ്രോസസ്, ഓർ ആ ഒരു ലേബർ, ആ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ജോബില് ഓഥർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇമേഴ്സ്ഡ് ആണ്. അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഓഥറിന്റെ കാര്യത്തിൽ. അപ്പോൾ ഓഥറിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് നോംസ് ആണ്. ഈ രണ്ട് നോംസിൽ ഒരെണ്ണം ടെക്നിക്കലും ഒരെണ്ണം ആർട്ടിസണലും ആണ്. ദ ടെക്നിക്കൽ നോംസ് ഈസ് ടോട്ടലി റിലേറ്റഡ് ടു കോമ്പോസിഷൻ, യോണർ, സ്റ്റൈൽ, ആൻഡ് ദി ആർട്ടിസണൽ നോംസ് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു പേഷ്യൻസ്, പെർഫെക്ഷൻ. ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ലിറ്റററി ആക്ടിവിറ്റി എടുത്താലും ലിറ്റററി ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് എടുത്താലും ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഓർ ലെസ് ദ സെയിം. എന്താണ് കാരണം? ലിറ്റററി ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതും ലിറ്റററി ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ലാംഗ്വേജ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഓർ ലെസ് ദ സെയിം. സോ ഇറ്റ് കുഡ് ബി കൺസിഡർഡ് എസ് എ ടോട്ടോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി. ടോട്ടോളജി ഇൻ ജനറൽ മീൻസ് റെപ്പിറ്റേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം തന്നെ രണ്ട് തവണ പറയുക, രണ്ട് രീതിയിലുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പറയുക. അതെന്താണ് ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം? കാരണം ലിറ്റററി ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ലിറ്റററി ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ലാംഗ്വേജ് ആണ്. The essence of literary activity is language, its substance, its motive, its object, everything's language. So it could be considered as a tautological activity. And Roland Barthes even compares it to that of a homeostatis. Homeostatin വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it has this tendency to maintain an equilibrium. To compensate the environmental changes, it tries to maintain a state of balance. അതുകൊണ്ടാണ് ഹോമിയോസ്റ്റാറ്റിനെ വെച്ചിട്ട് tautological activity ആയ ലിറ്റററി ആക്ടിവിറ്റി or ലിറ്റററി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ ജനറൽ or the object of literary activity നെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. So then Barthes states that authorന്റെ purpose എന്ന് പറഞ്ഞാൽ he is trying to talk about the world's why. He is trying to he's trying to interrogate the world. വേൾഡിനെ interrogate ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ interrogate ചെയ്യുന്നത്? He's trying to question everything, question the world. വേൾഡിനെ question ചെയ്യാണ്. Why this? Why that? What is the meaning of this? ഓരോ കാര്യത്തിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? He's trying to interrogate the world. He's trying to find the meanings of things.
ക്വസ്റ്റ്യൻ വഴിയാണ്, ഒരു വേർഡിനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് കാണുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാതെ ഒരു ആൻസർ ആയിട്ടല്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് കാണുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ലിറ്ററേച്ചർ എന്തായി മാറുകയാണ്, ഒരു ഇൻകൺക്ലൂസീവ് ആക്ടായി, ഒരു ഇൻകൺക്ലൂസീവ് ഡൊമൈൻ ആയി മാറുകയാണ്. ലിറ്ററേച്ചർ ഈസ് ബിക്കമിങ് മോർ ഓർ ലെസ് ഇൻകൺക്ലൂസീവ് ബിക്കോസ് ദി ഓതേഴ്സ് ആർ ട്രീറ്റിംഗ് ദി വേൾഡ് ആസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ rather than an answer, and they are attempting to find meanings of everything that is existing in the world. അപ്പം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചപ്പോൾ ഇപ്പൊ വേൾഡിനെ എന്തായി കാണുകയാണ്, ഇപ്പൊ വേൾഡിനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് കാണുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ലിറ്റററി വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മീഡിയം ആയിട്ട് മാറുകയാണ്. ബിക്കോസ് ലിറ്റററി വർക്ക്സ് ഹാസ് എ മീഡിയേറ്റിംഗ് ക്യാരക്ടർ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് പെർസീവ്സ് ദ വേൾഡ് ആസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർ ഇറ്റ് അറ്റംപ്റ്റ്സ് ടു അനലൈസ് ദ വേൾഡ് ത്രൂ ആൻ ഇന്ററോഗേഷൻ. ഇപ്പൊ ബാർട്സ് പറയുന്നുണ്ട്, ലാംഗ്വേജിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു ജനറൽ നോഷൻ ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെഹിക്കിൾ ആണ്. പക്ഷേ ലാംഗ്വേജ് അതല്ല. According to Barthes, language is not a medium, an instrument, or a vehicle, but language is a structure. അത്രയ്ക്ക് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചർ ആണ്. ബിക്കോസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ദി ഓതർ ആൻഡ് ഈവൻ ദി വേൾഡ് ലൂസസ് ദെയർ ഓൺ സ്ട്രക്ചർ. ലാംഗ്വേജിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ഓതറിന് അവരെ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടും, ഒരു വേൾഡിനെ തന്നെ, ഈ ലോകത്തിനെ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടാൻ അത്രയ്ക്ക് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂൾ ആണ് ലാംഗ്വേജ്. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം, ലാംഗ്വേജ് ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ ടൂൾ ഓർ എ വെഹിക്കിൾ ഓർ എ മീഡിയേറ്റർ, ഇറ്റ്സ് more than that. It's a very powerful structure or a tool. ലാംഗ്വേജ് ഒരു ലേബേർഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ലാംഗ്വേജിന് സ്വന്തമായിട്ടൊരു റിയാലിറ്റി പ്രസന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി ഇല്ല. പക്ഷെ ഓതർ പറയുന്നുണ്ട്, ഓതർ ഈസ് അറ്റംപ്റ്റിംഗ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ വേൾഡ്. ഈസ് നോട്ട് അറ്റംപ്റ്റിംഗ് ടു ഫൈൻഡ് ആൻ ആൻസർ, ബട്ട് ഈസ് ഇൻ ഫാക്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിങ് ദ വേൾഡ്. അപ്പോൾ ഓതറിന് ഒരിക്കലും ഒരു വേൾഡിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് യൂസിങ് ദ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ദ ലാംഗ്വേജ് ക്യാൻ നെവർ പ്രസന്റ് ദ റിയാലിറ്റി. സോ ദി ഓതേഴ്സ് ക്യാൻ നെവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ വേൾഡ്. ഇപ്പോൾ ഓതറിന് എന്താണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക്? റിയൽ ആയിട്ടുള്ളതിന്റെ ഒരു ആംബിഗ്യസ് പ്രൊഡക്റ്റ്. ഒരുപാട് ആംബിഗ്യൂറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇട്ട് തന്നിട്ട് പറയാം ഇത് റിയൽ ആണെന്ന് പറയാം. പക്ഷെ അത് റിയൽ ആണോ? അല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ടു റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർബ്, വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? ഇറ്റ് കുഡ് ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് ആൻ ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ്. ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ് എന്ന് നമ്മൾ ടു റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ പറയാൻ കാരണം ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ ഡിറക്റ്റ് ഒബ്ജക്ട്, അല്ലേ? അപ്പൊ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഓതറിന് അറിയത്തില്ല അവരൊരു വർക്ക് എഴുതുമ്പോ എന്തിനു വേണ്ടി അവർ എഴുതുന്നേ, ഓർ what is the essence or the purpose. They do not know the object of their own piece of work. അതുകൊണ്ടാണ് ലിറ്ററേച്ചർ അംബിഗസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൺലി ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ വേൾഡ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൺലി ഇന്ററോഗേറ്റ് ദ വേൾഡ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ നോട്ട് ഓഫർ ആൻ ആൻസർ ടു ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, or it cannot offer a solution, and it is inconclusive in nature because the language itself cannot present reality. അതുകൊണ്ട് തന്നെ the authors can only present an ambiguous piece of writing or ambiguous part of reality, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഓതർ ഒരിക്കലും അവരുടെ റൈറ്റിംഗ്സിൽ ഡോക്ട്രിൻസോ എവിഡൻസസോ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പോൾ ഓതേഴ്സ് വിശ്വസിക്കുന്നത് തന്നെ ഇതാണ്, that language can induce ambiguity. അതുകൊണ്ട് തന്നെ they are ready to face the multiple readings. അത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ they are ready to face because they accepts the fact that language is filled with ambiguities. ഇപ്പോൾ ഓതേഴ്സ് എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് they cannot claim what is true. എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ they are perceiving the world in a different way. അവര് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ലാംഗ്വേജ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ട്രൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിനെയും ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിനെയും ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദേ ലൂസസ് ഓൾ ദെയർ ക്ലെയിംസ് ടു ട്രൂത്ത്. അപ്പോൾ ഓതേഴ്സ് they cannot however represent reality, but they have this power to disturb the world. പാർട്സ് പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഓതേഴ്സിനെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്ന് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യരുത്. ദേ ആർ നോട്ട് കമ്മിറ്റഡ്, ദേ കനോട്ട് ബി കമ്മിറ്റഡ്. ഇപ്പോൾ ഓതറിന്റെ ട്രൂ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ടു സപ്പോർട്ട് ലിറ്ററേച്ചർ ആസ് എ ഫെയിൽഡ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ്. അത് എസ്സേൽ പറയുന്നുണ്ട്, ആൻഡ് ഓതേഴ്സ് ട്രൂ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഈസ് ടു സപ്പോർട്ട് ലിറ്ററേച്ചർ ആസ് എ ഫെയിൽഡ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ബിക്കോസ് ദേ uses language to interrogate the world, and language on the other hand does not have the power to represent the reality, and it neutralizes the true and the false. So in turn എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, the author loses all the claims to truth. അപ്പം ഓതേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഐഡിയാസ് ആൻഡ് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഓതർ ഒരു സാലറീഡ് പ്രീസ്റ്റ് ആണ്. ഓതറിനെ എല്ലാവരും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബട്ട് നോട്ട് ഫുള്ളി. ഹി ഈസ് ഹാഫ് റെസ്പെക്റ്റഡ് ആൻഡ് ഹി ഈസ് എ ഹാഫ് റിഡിക്കുലസ് ഗാർഡിയൻ ഓഫ് ദി ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് പറയാം. ഓതർ ഒരു നാഷണൽ ട്രഷർ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഓതർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സീക്രട്ട് മെർച്ചൻഡൈസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും.
ഇപ്പൊ ഓഥർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ശരിക്കും ഈസ് എ മാൻ ഹു വാണ്ട്സ് ടു ബി ആൻ ഓഥർ. ഇപ്പൊ സൊസൈറ്റി ഓഥറിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? ഹിസ് വി വിഷ്വലൈസസ് ഓർ വി കൺസിഡേഴ്സ് ഹിസ് പ്രൊജക്ട് ആസ് വൊക്കേഷൻ, ഹിസ് ലേബർ ആസ് ടാലന്റ് ഓർ ഹിസ് ടെക്നീക്ക് ആസ് ആർട്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഓഥറിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വേർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ, അല്ലെ കാണുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ദർ ഈസ് എ മിത്ത് ഓഫ് ഫൈൻ റൈറ്റിംഗ്. നമ്മള് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന കാര്യം എഴുതാനല്ല എല്ലാവരും എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നത്. യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫൈൻ വൺ, അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ ഓതേഴ്സും ലിറ്റററി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ആൻഡ് ദെൻ സം ഓതേഴ്സ് ഇൻഫാക്ട് റിനൗൺസ് റൈറ്റിംഗ്. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലാംഗ്വേജ് ഈസ് എ വെരി പവർഫുൾ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ദി ഓതർ ആൻഡ് ദ വേൾഡ് ഈവൻ ടെൻസ് ടു ലൂസ് ദെയർ ഓൺ സ്ട്രക്ചർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓതറിന്റെ ഇതായിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ അവിടെ നശിച്ചു പോകുന്നത് കൊണ്ട് സം ഓതേഴ്സ് റിനൗൺസ് റൈറ്റിംഗ് ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് ടു കിൽ ദംസെൽവ്സ് ബിഫോർ ബീൻ able to use language. അവര് ചൂസ് ചെയ്ത, അവർക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി ചൂസ് ചെയ്ത ലാംഗ്വേജ് അവർ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദേ ഹാവ് ടു കിൽ ദെയർ ഓൺ സെൽവ്സ്. പിന്നെ ബാർട്സ് പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു ഓതറിന്റെയും റൈറ്ററിന്റെയും ആനാലിസിസിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു റൈറ്ററിനെ സംബന്ധിച്ചാൽ ദി ആക്ട് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഈസ് ട്രാൻസിറ്റീവ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നത് റൈറ്റർ ഹാസ് എൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഉണ്ട്, ഒരു എയിം ഉണ്ട്. അത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. റൈറ്ററിനൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടു റൈറ്റ് ഫോർ എ റൈറ്റർ ഈസ് ട്രാൻസിറ്റീവ്, ബട്ട് ഫോർ എൻ ഓതർ ഇറ്റ്സ് ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്. ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലി മീഡിയം ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു എ റൈറ്റർ. ഒരു റൈറ്ററിന് ആ ഒരു എയിമിൽ എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓൺലി മീഡിയം ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണ്? ലാംഗ്വേജ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ലാംഗ്വേജിലല്ല ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. they are they are focusing on that objective, so they merely focuses on the language because they are merely using it. അവർ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ലാംഗ്വേജിനെ യൂസ് ചെയ്യാതെ ഒബ്ജക്റ്റിനെയാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ ലാംഗ്വേജിനെ എന്തായിട്ടാണ് കാണുന്നത്? ഒരു വെഹിക്കിൾ ഓഫ് തോട്ട് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ റൈറ്റേഴ്സ് ദേ ഡു നോട്ട് ബിലീവ് ദാറ്റ് ദേ വർക്ക്സ് ആർ സെൽഫ് റിഫ്ലെക്സീവ് ആണെന്ന് അവർ വിചാരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അവര് വിചാരിക്കുന്നത് അവരുടെ വർക്ക്സ് ആംബിഗ്വിറ്റീസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ്. പക്ഷേ ഓതേഴ്സ് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ദാറ്റ് ദ വർക്ക് ഈസ് സെൽഫ് റിഫ്ലെക്സീവ് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ലാംഗ്വേജ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആംബിഗ്വിറ്റീസ്. അവരുടെ വർക്ക്സിൽ ആംബിഗ്വിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് അവർ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ റൈറ്റേഴ്സ് പറയുന്നത് their works are capable of resolving ambiguities and they strive to solve ambiguities, and they do not ever agree that their work is self-reflexive or it closes over itself or it could contain multiple readings. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അവർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. അവരുടെ റൈറ്റിംഗ്സിന് ഒരു ആംബിഗ്വിറ്റി സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്നാണ് റൈറ്റേഴ്സ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഓതർ എപ്പോഴും ഒരു പ്രീസ്റ്റിന്റെ റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റർ ഒരു ക്ലാർക്കിന്റെ റോൾ ആയിരിക്കും പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. ഓതറിന്റെ ലാംഗ്വേജ് ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ റൈറ്ററിന്റെ ലാംഗ്വേജ് എപ്പോഴും ട്രാൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഓതേഴ്സ് ലാംഗ്വേജ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു മെർക്കൻഡീസ് ആണ് നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത്. ലിറ്റററി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വഴി നമുക്ക് നമുക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെർക്കൻഡീസ് ആണ് ദി വർക്ക്സ് ഓഫ് ദി ഓതേഴ്സ്. ആൻഡ് വി ആർ ഒരു ഫോൾസ് മിത്ത് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, മിത്ത് ഓഫ് ഫൈൻ റൈറ്റിംഗ്. അപ്പൊ അവരെപ്പോഴും ദേ ആർ സെൽഫ് ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ലാംഗ്വേജിലാണ് അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ദേ ആർ പെർഫോമിങ് എ ഫങ്ഷൻ, അല്ലാതെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അല്ല. പക്ഷെ റൈറ്റേഴ്സ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവര് അവരുടെ ഫോക്കസ് ലാംഗ്വേജിലല്ല, അവരുടെ ഫോക്കസ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മിഷൻ, ആ പ്രൊജക്ടിന്റെ മിഷൻ എന്താണ്, അതിന്റെ എയിം എന്താണ്, അതിലാണ്. ലാംഗ്വേജ് ഈസ് ഓൺലി എ വെഹിക്കിൾ ഫോർ ദം ഓർ ഇറ്റ്സ് ഓൺലി എ മീഡിയം ഫോർ ദം. മനസ്സിലായോ? പക്ഷെ ഓതറിന്റെ കാര്യത്തിൽ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓതർ വേൾഡിനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ മീഡിയം വേൾഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ലിറ്റററി വർക്ക് ആണ്. പക്ഷെ ലാംഗ്വേജ് എന്താണ്? വെഹിക്കിൾ ആണ്. ലാംഗ്വേജ് വെഹിക്കിൾ അല്ല. ലാംഗ്വേജ് ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് ദി prime focus. And then the author talks about the difference between the writer and the author. But writer production എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ the writer's production is always free and is of an insistent character. പക്ഷെ റൈറ്റേഴ്സിന്റെ ലാംഗ്വേജ് അത് കുറച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും ഓതേഴ്സിന്റെ ലാംഗ്വേജിനെക്കാട്ടിൽ കൂടുതൽ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻസിസ്റ്റന്റ്. ആൻഡ് റൈറ്ററിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണോ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് he will say it at once. എന്താണോ തോന്നുന്നത് അത് അപ്പൊ തന്നെ പറയും. അപ്പൊ
പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പറയുക എന്നുള്ളതാണ്. ഹിസ് ഫങ്ഷൻ ഈസ് ടു സേ വാട്ട് ഹി തിങ്സ് ഓൺ എവറി ഒക്കേഷൻ. അപ്പൊ റൈറ്ററിന് എപ്പോഴും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഏർജ് ഉണ്ട് ടു ജസ്റ്റിഫൈ ഹിംസെൽഫ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ അവരുടെ തോട്ട്സ് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവർ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ്. അവർ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ദേ ആർ നോട്ട് ഫോക്കസിങ് ഓൺ ദ ലാംഗ്വേജ് ദാറ്റ് ദേ ആർ യൂസിങ്. ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ദി ഓതർ, and they are focusing more on the language. So what happens is that the language, in front of the language, they loses their own structure, and the language neutralizes the distinction the distinct features between the truth and what is false. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. They are not able to claim uh, what is true. പക്ഷെ ഇവിടെ writers, they are writing what they feel to write. They are writing what they think. They have this urge to justify themselves. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാർട്സ് ടോക്സ് അബൌട്ട് ദി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ. സൊസൈറ്റി എപ്പോഴും റിലക്റ്റന്റ് ആണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഓതേഴ്സ് കൊണ്ടുവരുന്ന പോലത്തെ മെർക്കൻഡീസിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഒരു ഫൈൻ റൈറ്റിംഗിന്റെ മിത്ത് ഇവിടെ പ്രിവലന്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഓതേഴ്സിന്റെ ലിറ്റററി ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു സോഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഉള്ളത്. ആൻഡ് ദെയർ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ടു ട്രാൻസ്ഫോം ദ തോട്ട്സ്, കോൺഷ്യസ്നെസ് ഓർ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഇൻ ടു മെർക്കൻഡീസ്. അതാണ് അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ടു ട്രാൻസ്ഫോം your consciousness into a merchandise through their work, because that is what they are expected to do. And Barthes says that we should not expect much from an author because he is not committed to the profession that he is in. ലിറ്റററി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിറ്റററി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എപ്പോഴും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രൊവക്കേറ്റീവ് തോട്ടിനെയാണ്. സംതിങ് ദാറ്റ് ഹാസ് എ പവർ ടു ട്രാൻസ്ഫോം ദി കോൺഷ്യസ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഇൻ ടു മെർക്കൻഡൈസ്. അതാണ് ലിറ്റററി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റെഡിലി അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നോക്കുവാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോഴത്തെ വേൾഡിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എവ്രി വൺ റൊട്ടേറ്റ്സ് ഓർ ഓസിലേറ്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു എക്സ്ട്രീംസ്. രണ്ട് എക്സ്ട്രീംസ് ഉണ്ട്. ഒരെണ്ണം ദി ഓഥർ ആൻഡ് ദി അതർ ഇസ് റൈറ്റർ. ഒരു സൈഡിൽ നമുക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ദേ ഫീൽ ദി ഏർജ് ടു റൈറ്റ് സംതിങ് ആൻഡ് ദേ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ്ലി വിത്തൗട്ട് എ പ്രോപ്പർ ഒബ്ജക്ട്. അതാരാണ്? ഓഥർ. അവർക്കൊരു പ്രോപ്പർ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇല്ലാതെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും എഴുതണോ? അവർ എഴുതും. പക്ഷേ വിത്തൗട്ട് എ ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്ട് ദേ ഫോക്കസസ് മോർ ഓൺ ദി ലാംഗ്വേജ് ദാൻ ഓൺ ദി പർപ്പസ് ഓർ ദി മിഷൻ. പക്ഷെ ഒരു പുതിയ കാറ്റഗറി വന്നിട്ടുണ്ട്. a new group of people emerges. അവരുടെ പേരാണ് ദി ഓഥർ റൈറ്റർ. അവരാണ് ഇന്റലക്ച്വൽസ് ഓർ ഇന്റലിജൻസിയ. അപ്പൊ ഇവരുടെ കഴിവ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ പ്രൊവോക്ക്, ദേ എക്സസൈസസ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം. ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ഇവർ പ്രൊവോക്കും ചെയ്യും, അതുപോലെ തന്നെ എക്സസൈസസും ചെയ്യും. ദെയർ ലാംഗ്വേജ് ഈസ് ഫ്രീ. അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് എപ്പോഴും ഫ്രീ ആണ്. അവരുടെ ലാംഗ്വേജ്, അവരുടെ വർക്ക് ഒരു സ്ക്രീനിങ്ങിൽ കൂടെ ഒന്നും കടന്നു പോകുന്നില്ല. അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള റൂൾസ് ഉണ്ട്, അവരുടേതായിട്ടുള്ള സ്റ്റൈൽ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഇന്റലക്ച്വൽസിന്റെ സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് സംവാട്ട് പാരഡോക്സിക്കൽ. അതിന് ഒരു നോൺ ലാംഗ്വേജ് ആണ്. ലാംഗ്വേജിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണല്ലോ നമ്മളുടെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സം വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫ്രീ. ദ ലാംഗ്വേജ് യൂസ്ഡ് ബൈ ദി ഓഥർ റൈറ്റർ, ഒരു പുതിയ കാറ്റഗറി എമേർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ ഓഥർ റൈറ്ററിന്റെ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലാംഗ്വേജ്, ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ലാംഗ്വേജ്. അപ്പൊ സൊസൈറ്റി എപ്പോഴും experiences this dream of a communication system without an institution. അപ്പോൾ ഓഥർ എപ്പോഴും ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ അണ്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ what they are formulating is a merchandise, and their function is to transform a protest into a merchandise അല്ലെങ്കിൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് into a merchandise. പക്ഷെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ എപ്പോഴും എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ്? ടു ഹാവ് എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിത്തൗട്ട് ആൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്ത ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് ദ ഓഥർ റൈറ്റർ. അപ്പൊ സൊസൈറ്റി എപ്പോഴും വിറ്റ്നസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് റൈറ്റിംഗ് വിത്തൗട്ട് എ സ്റ്റൈൽ, അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിംഗ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് പ്യുവർ തോട്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ദി ഓഥർ റൈറ്റേഴ്സ് ആർ doing. They are writing what they think without focusing more on the language. They are saying what they want to say on that very occasion. അങ്ങനത്തെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, the communication with the true purpose of revealing pure thoughts without any parasitical messages. അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മോഡലില് ഇവിടെ ഓഥർ റൈറ്റർ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ സൊസൈറ്റി അവരുടെ ബുക്സ് വായിക്കുന്നു. അന്നേരം ബിക്കോസ് ദേ നോ ഈ ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവർക്ക് പബ്ലിക് ക്യാരക്ടർ അറിയാം. അപ്പൊ സൊസൈറ്റി അവരിൽ നിന്നൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? ദേ അക്യൂസസ് ദെയർ ഇന്റലക്ച്വലിസം. ദേ ഹാവ് ദിസ് പവർ ടു ക്രിട്ടിസൈസ് ദ വർക്ക്സ് ഓൾസോ. അപ്പൊ സൊസൈറ്റി
ഓതർ റൈറ്റേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ അവരിൽ നിന്നൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഇട്ട് അവരെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? ഓതർ റൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ഫിഗർ ആണ്. ദേ ആർ നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദിസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബിക്കോസ് ദേ ആർ നോട്ട് വർക്കിംഗ്, ദേ ആർ നോട്ട് ബിസിനസ്മെൻ റൈറ്റേഴ്സ്, ദേ ആർ നോട്ട് വർക്കിംഗ് ഫോർ എന്താണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ സേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരൊരു എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ഫിഗർ ആണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ഈ എക്സ്ക്ലൂഷൻ തന്നെയാണ് അവരെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും, സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് അവരെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഈ എക്സ്ക്ലൂഷൻ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ലെവി സ്ട്രോസിനെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഹി വാസ് എ പേഴ്സൺ ഹു ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് വിച്ച് ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ വിച്ച് ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ആണെന്നാണ് ലെവി സ്ട്രോസ് ബിലീവ് ചെയ്തിരുന്നത്. ബിക്കോസ് ഒരു വിച്ച് ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മജീഷ്യന്റെ പോലെയാണ്. ഒരു ട്രൈബൽ പീപ്പിളിന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു മജീഷ്യൻ, മാജിക്കൽ ഫിഗർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് വിച്ച് ഡോക്ടറാണ്. ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് ദിസ് പവർ ഓഫ് ഹീലിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എൻറ്റയർ ട്രൈബിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളൊരു പവർ ആർക്കുണ്ട്? ഈ വിച്ച് ഡോക്ടേഴ്സിനുണ്ട്. സോ ലിവി സ്ട്രോസ് ബിലീവ്സ് ദാറ്റ് വിച്ച് ഡോക്ടേഴ്സ് ആർ മജീഷ്യൻസ് ഇൻ എ ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി. അപ്പോൾ ഇവർ ഡിസ്കവർ ചെയ്യുന്നത്, ലിവി സ്ട്രോസ് ഡിസ്കവർ ചെയ്യുന്ന വർക്ക്സ് എപ്പോഴും വർക്ക്സ് ഓഫ് ഈവിൽ മാജിക് ആയിരിക്കും. ഐ എം സോറി, ദ വിച്ച് ഡോക്ടേഴ്സ് ഇൻ ഫാക്ട് ഡിസ്കവേഴ്സ് ദ വർക്ക്സ് ഓഫ് ഈവിൽ മാജിക്. ഇപ്പൊ ആ ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ആരെങ്കിലും ഈവിൽ മാജിക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവരെ ഡിനൗൺസ് ചെയ്യുകയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? ഈ വിച്ച് ഡോക്ടേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത്. ബാർട്സ് പിന്നെ ആ ഒരു റെഫറൻസ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട്, ലിവി സ്ട്രോസിന്റെ വിച്ച് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാർട്സ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത്, there's a parallel, or there's a function, the function of a witch doctor in society and the function of an author writer. ഒരു ഓഥർ റൈറ്ററിന്റെയും വിച്ച് ഡോക്ടറിന്റെയും ഫംഗ്ഷൻ സംവാട്ട് പാരലൽ ആണ്. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ടു സ്റ്റെബിലൈസ് എ ഡിസീസ് വിച്ച് ഈസ് നെസസറി ടു ദ കളക്റ്റീവ് ഇക്കോണമി ഓഫ് ഹെൽത്ത്. ഇപ്പോൾ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു ഡിസീസ് ഇപ്പോൾ പ്രിവലൻ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്രെഡായി വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്ന് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുകയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? ഓഥർ റൈറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലും വിച്ച് ഡോക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത്. വിച്ച് ഡോക്ടേഴ്സ് ഒരു ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു ഡിസീസ് വരുവാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈവിൽ മാജിക് വരുവാണെങ്കിൽ അതിനെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ആ എൻവയോൺമെന്റൽ ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് കാരണമുണ്ടായ ചേഞ്ചസിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് ദേ ഹാവ് ദിസ് ടെൻഡൻസി ടു മൂവ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടു എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബാലൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി അവർ ശ്രമിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓഥർ റൈറ്റേഴ്സും. ദേ ആർ ത്രൂ ദെയർ വർക്ക്സ് ട്രൈയിങ് ടു ബ്രിങ് എ ഫോം ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിത്തൗട്ട് the influence of an institution, providing pure thoughts for the public. അതാണ് ഓഥർ റൈറ്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത്. ദേ ആർ ട്രൈങ് ടു സ്റ്റെബിലൈസ് എ സൊസൈറ്റി ഓർ ടു സ്റ്റെബിലൈസ് എ ഡിസീസ് ഇൻഫ്ലിക്റ്റഡ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി. അപ്പോൾ സൊസൈറ്റിയുടെ ആ ഒരു ഡിസീസ് സ്ട്രിക്കൺ ആയിട്ടുള്ള സൊസൈറ്റിയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആര്? ഓഥർ റൈറ്റേഴ്സ് ഓർ വിച്ച് ഡോക്ടേഴ്സ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ലെവി സ്ട്രോസ്. So that's all about the essay. So I just want to tell you that what the points that I mentioned here in this video are only a short summary, or it is just the essay in a nutshell. I really recommend all of you to read the essay, and please comment your feedback in the comment section and let me know if you need videos on any other difficult concepts.